الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم حبیبنا و حبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام جناب عبدالعلیم خان صاحب صدر پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب، جناب چودھری محمد سرور صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما قائدین کرام، معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ اجلاس در حقیقت اس حوالے سے ہے جو گزشتہ 3 ماہ سے APC کی صورت میں ایک سلسلہ میٹنگوں کا جاری ہے اور APC نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 17 جنوری کو مال روڈ کے اوپر جلسہ عام ہوگا اور اس میں ساری سیاسی جماعتیں شریک ہوں۔ خواتین حضرات، میرا اس میں جو موقف ہے یا جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کے لیے بہت ہی اہم اور نازک وقت ہے۔ اہم اور نازک ان معنوں میں ہے کہ یہ وہ سال ہے کہ جس کے اندر انشاءاللہ العزیز انتخابات ہونے ہیں اور ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے انشاءاللہ العزیز پاکستان کا وزیر اعظم بننا۔ اور میں اپنے سارے ساتھیوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر پنجاب کے اندر 141 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 297 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں نئے مردم شماری کے مطابق، تو ہم میں سے کوئی ایسا مجرم نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا حلقہ ہار جائے اور عمران خان اس ایک ووٹ کی وجہ سے وزیر اعظم نہ بن سکے۔ اس اسپرٹ کے ساتھ ہم نے اپنی ساری جدوجہد کو کرنا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے کہ اگر وقت ہم سے ہمارے سر کی قربانی بھی چاہے اس مقصد اور عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے، تو ہمیں میرے دوستو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ تحریک جو تحریک ختم نبوت جو پاکستان کے اندر ہر مسلمان کے دل کے قریب ترین ہے، اس کو ہم نے اس پوری جدوجہد کی بنیاد بنانا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور چند لمحے میں منتظمین سے مستعار مانگ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بات کرنے کا موقع دے دیا جائے، اس لیے کہ یہ وہ ایشو تھا کہ جو 1974 میں، آج سے 43 سال 44 سال پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اسمبلی کے اندر طے ہو گیا تھا، اور ویسے ہی طے نہیں ہوا تھا۔ کامل 13 روز قومی اسمبلی کا اجلاس مسلسل چلا اور وہاں پر مرزا ناصر احمد جو اس وقت قادیانی میں سربراہ تھا، وہ مسلمانوں کی اس اسمبلی کے سامنے اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، سارے دلائل دیے، اور جب دلائل سے وہ مطمئن ہو گیا، دلائل سوالات برائے راست نہیں تھے، جناب یحییٰ بختیار صاحب مرحوم کے ذریعے تھے، جب وہ مطمئن ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں نہیں ہیں، اسلام کے آفاقی طریقہ کار، دلیل سے بات کرنا، دلیل سے بات سننا، اس عمل کو واقع دہرایا گیا، تب جا کے طے ہوا کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں۔ اس کے بعد 1989 میں 100 سالہ تقریبات تھی قادیانیوں کی، وہاں پر بھی دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ گئے اور یہ کہا کہ ہمیں 7 سالہ تقریبات منعقد کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اپنے سینے پہ آویزہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر پہ، اپنی دکان پہ لگانا چاہتے ہیں، اپنی عبادت گاہ پہ لکھنا چاہتے ہیں،
लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तारीखी फैसला हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कहा आप सिर्फ पिटिशनर नहीं, आप धोखेबाज हैं, आपने इस कौम के साथ धोखा किया और आपको ये इजाजत नहीं है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा यहां पर लगा सके, आप अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, आप अजान नहीं देख सकते, आप अपनी दुकान दफ्तर और मकान के ऊपर कलमा नहीं लिख सकते। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फोरम और कौन सा? अगर जमहूरियती की बात कर लें आप तो इससे बड़ा फोरम तो और कोई नहीं है। इसलिए हम इस तहरीक के अंदर ये जानना चाहेंगे पूरी इंतखाबी मुहिम के अंदर कि वो कौन सा शैतानी ज़हन है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर तयशुदा इस मुसलमानों के मसले को छेड़ा। वो शैतान है, शैतान इतने शैतान है कि जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नामनामी को दागदार करने की कोशिश की। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करता हूं, हमने रोना रोया 3.5 साल मॉडल टाउन के शुहदा का, 100 गोलियों से छलनी होने वाले को 14 की लाशें गिरने का। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये मैं किसी तहरीक इंसाफ और अपने और मेरी लीडरशिप के अलावा किसी का मसला नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर सियासत करने वाले वो इन 14 शुहदा के खून से संजीदा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात कह रहा हूं और मैं ये कहता हूं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है। क्यों? अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ना होता तो आज कसूर के अंदर ये मासूम नन्ही कलियों और नन्ही परियों का ये कत्लेआम ना होता। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 बच्चियों के वो कहते हैं कि एक ही डीएनए। मुझे इस पे भी एतबार नहीं आता। तो चुनाचे ये तहरीके कसास भी है, ये तहरीके कसास भी है। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, गर्दन के बदले गर्दन। और हम मुतालबा करते हैं कि सख्त तरीन सजा उस मुजरिम को दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए और पैरों घंटों दिनों उसको लटका के रखा जाए ताकि इबरत हो सारे पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर। और तीसरी बात, पाकिस्तान में एक लाजवाब जद्दोजहद है एहतसाब की तहरीक की और जनाब इमरान खान की। दोस्तों, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट से ये सर्टिफिकेट दे कि वो सादिक है, वो अमीन है, वो सच्चा है, वो ऑनेस्ट है, वो ट्रूथफुल है। कोई नहीं है इमरान खान के अलावा। हमने इस बात को कोई समझा ही नहीं है। मैं कहता हूं तहरीक इंसाफ को कि आपने इस बात को बात ही नहीं समझा कि इमरान खान पाकिस्तान का वो सियासतदान है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये एजाज दिया है, ये सर्टिफिकेट दिया है। समझे इस बात को। और मैं यही 3 बातें कह के आपसे रुखसत होना चाहता हूं। हर कौमी असेंबली से जो हमारे लीडर्स करेंगे वो आपने तैयार करके माल रोड पे लाना है। जो मर्जी हो जाए, आग बरसे, गोलियां बरसे, बारिश हो, हम अपना रास्ता खोटा नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उस तब्दीली की मंजिल की तरफ बढ़ेंगे कि जो फिल हकीकत पाकिस्तान की जरूरत है, जो गरीब की जरूरत है, जो मजदूर की जरूरत है, जो किसान की जरूरत है, जो खवातीन की जरूरत है, जो मासूम बच्चियों की जरूरत है। इस मुल्क के अंदर हर मजलूम की जरूरत तब्दीली है इमरान खान के जरिए, तब्दीली है इमरान खान के जरिए, तब्दीली है इमरान खान के जरिए।